Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 12 about the topic permutations and combinations. This is part of the video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. We will continue. We were discussing actually solved examples from your book. Now the next problem, fifth problem. See, a teacher has two different books on English, then three different books on physics and four different books on mathematics. So what is the data given? Two books of say English, three books of say physics and four books on mathematics. Okay. Now this is a typical problem. And then what is asked? And see, each of these are different. Two different books of English. Two different books of English. So these are different objects. Three different books of physics. Four different books of mathematics. These books are to be arranged in a shelf so that all the books on any one subject are together. म्हणजे काय प्रॉब्लेम आहे? हाऊ मेनी वेज आर देअर, दॅट इज आस्क्ड. सो ही जी दोन इंग्लिशची पुस्तकं आहेत ती मला कायम एकत्र पाहिजेत. थ्री बुक्स ऑफ फिजिक्स शुड बी ऑलवेज टुगेदर आणि फोर बुक्स ऑफ मॅथमॅटिक्स ऑलवेज टुगेदर. म्हणजे समजा आपण असं म्हटलं की E1 E2 ही इंग्लिशची दोन पुस्तकं आहेत. ओके. देन फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, फिजिक्स 3 ही तीन फिजिक्सची पुस्तकं झाली. अँड सपोज फोर मॅथमॅटिक्स बुक्स आर देअर, M1, M2, M3, M4. Now how many arrangements are possible? मग काय करतात अशा वेळी? जी पुस्तकं मला एकत्र पाहिजे आहेत ते आधी आपण एकच पुस्तक आहे असं ॲश्युम करायचं. म्हणजे काय करायचं? समजा ह्या दोन इंग्लिशच्या पुस्तकांना आपण एक रबर लावला, ते एकत्र असणार कायम. तीन फिजिक्सची पुस्तकं ह्यांचं एक बंडल आणि चार मॅथमॅटिक्सची पुस्तकं ह्यांचं एक बंडल, आणि ही कायम एकत्र पाहिजेत ना, म्हणून ते बंडल करायचं. म्हणजे त्याच्यामुळे काय झालं, एकूण माझ्याकडे तीनच ऑब्जेक्ट झाले. समजा ही दोन इंग्लिशची पुस्तकं आहेत ना, ते समजा मी ई हा ऑब्जेक्ट घेतला, तो त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली दोन पुस्तकं आहेत, E1 E2. पी हा दुसरा ऑब्जेक्ट घेतला, बुक्स ऑफ फिजिक्स, त्यांचं एक बंडल मी तयार केलं आणि ते समजा त्याच्या आत मग पुन्हा ते असे आहेत, समजा P1 P2 आणि P3. आणि तिसरा ऑब्जेक्ट आहे तो M घेतला आपण, मॅथमॅटिक्स, मग त्याच्यामध्ये M1 M2 M3 आणि M4. बिकॉज आय वॉन्ट ऑल दीज बुक्स टू बी टुगेदर, म्हणून ते M हा ऑब्जेक्ट घेतला. सो आउट ऑफ दीज थ्री, म्हणजे ह्या तीन ऑब्जेक्ट्सच्या मला किती अरेंजमेंट्स करता येतील? सो थ्री बंडल्स कॅन बी अरेंज्ड in what? 3 factorial ways. This is one thing. परंतु ही अरेंजमेंट्स कुठल्याही या अरेंजमेंट्स जरी केल्या तरी आपापसात इंग्लिशची पुस्तकं अरेंज करता येतीलच ना. 2 books of English can be arranged among themselves in 2 factorial ways. 3 physics books can be arranged in 3 factorial ways. ती एकत्र ठेवून सुद्धा मला त्यांच्या 6 अरेंजमेंट्स करता येतील. तसंच 4 मॅथमॅटिक्सची जी पुस्तकं आहेत, वी कॅन अरेंज देम इन 4 फॅक्टोरियल वेज. सो 3 bundles कॅन बी अरेंज्ड इन 3 फॅक्टोरियल वेज, इट इज ओके. बट 2 English books can be arranged among themselves, in what? In 2 factorial ways. Then what? 3 physics books in 3 factorial ways. It means I am writing in short, 3 physics books can be arranged among themselves in 3 factorial ways, and 4 mathematics books. So 4 maths books in 4 factorial ways.
So total number of arrangements, it is very simple. Now you have to use multiplication principle. So total number of arrangements will be what? 3 factorial, then into 2 factorial, into again 3 factorial, and into 4 factorial. So it will be what? This is equal to 3 factorial is 6, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24. So total answer will be 6 into 2, 12 into 6, 72 into 24. So it is what? 24 दुणे 48, 8 हातचे आले 4, 24 सत्ता 168 आणि 4 172. So 1728 is the total number of ways in which you can arrange these books. I hope you understand the logic here, right? Logic 1728 is the answer. This is what we got. So problems like this are common. Problems like this are very common. Okay, so this is how you can work on permutations. Repetition is allowed, repetition is not allowed. आता पुढे रूल दिलेला आहे जो ऑलरेडी आपण डिस्कस केलेला आहे. See, when permutation repetitions are allowed, then how many ways are there? So in that case the rule is very simple. It will be n raised to r. कारण प्रत्येक जागी समजा माझ्याकडे मला असं सांगितलेलं आहे बघा, I will show it here so that you can understand. See, numerical examples, when you consider, you can understand the topic in a better way. Whenever you consider numerical examples, you understand the topic in better way. See, suppose now I have say what we can say 4 numbers, right? Suppose these are the 4 numbers 2, 3, 4, 5. Actually all this I have explained already. आणि याच्यामधून मला 3 अंकी संख्या तयार करायच्या आहेत की ज्याच्यामध्ये रिपीटेशन अलाउड आहे. म्हणजे 222 हे अलाउड आहे. म्हणजेच काय करायचं आहे मला, ह्या 4 एकूण इथे n 4 झाला आणि r किती आहे 3, बरोबर ना? आय हॅव टू ऑक्युपाय 3 प्लेसेस हिअर, म्हणून r3. बट हिअर रिपीटेशन इज अलाउड. सो पहिली जी जागा आहे, इथली जागा ही मला यातला कुठलाही नंबर मी इथे ठेवू शकतो. सो 4. आणि पुन्हा ह्या जागेवर पण कुठलाही नंबर ठेवू शकतो कारण इथे जो ठेवला आहे तो मला इथे ठेवता येणार आहे. रिपीटेशन इज अलाउड. So here also it is 4 ways, here also it is 4 ways. So how many ways are there? 4 raised to 3. हेच जर जनरलाइज करायचं झालं मला, एकूण ऑब्जेक्ट्स n आहेत. n is total number of objects. Total objects. And what I have to do? Permutation of r objects. Permutations of r objects. Naturally n is greater than or equal to r, that is obvious, where repetition is allowed. Repetition is allowed. So it will be what? n raised to r. Because see, there are r places that we have to occupy. This is say first place, this is second place, etc. And this is say rth place. Now as repetition is allowed, each place I can fill in n ways. Now there is no restriction that whatever you have kept here cannot be kept here. It is not possible because now repetition is allowed. So here also I can fill up this place in n ways. This place also, third place, in n ways. And last place also in n way. So n into n r times. So it is n raised to r. Okay. So this is how these countings are done. एकदा त्यातली थीम आपणाला कळली ना, आणि प्रत्येक वेळी आपण अलर्ट पाहिजे वेदर रिपीटेशन इज अलाउड और नॉट अलाउड, बिकॉज द फॉर्म्युला चेंजेस, राइट? सो दिस आई होप यू अंडरस्टूड. ओके. थीम्स आर व्हेरी सिम्पल. रिपीटेशन अलाउड असेल तर तो नंबर जास्त होईल आणि रिपीटेशन नॉट अलाउड म्हटलं की नंबर कमी होणार. हा जे कॉमन सेन्स आपल्याला पाहिजे. ओके. सो नाउ व्हॉट, सी हिअर,
some problems there will be also discussed. हे बघा, it is required to arrange 8 books on a shelf. Find a number of ways to do this if 2 specified books are always together. मग ह्याचं लॉजिक आत्ता झालंय आपलं. 2 जी स्पेसिफाईड बुक्स टुगेदर पाहिजेत मला, त्यांचं एकच आहे पुस्तक असं समजा ते. मग आता त्याच्यामुळे एकूण ऑब्जेक्ट्स किती झाले बघा. हा जो सॉल्ड एक्झाम्पल आहे त्याचा विचार करा. हे बघा, इट इज रिक्वायर्ड टू अरेंज 8 बुक्स ऑन अ शेल्फ. फाइंड अ नंबर ऑफ वेज टू डू दिस इफ 2 स्पेसिफाईड बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर. टोटली म्हणजे हा जो सॉल्ड एक्झाम्पल 1 आहे तो आपण डिस्कस करतोय. टोटली देर आर 8 बुक्स. ओके, वी हॅव टू अरेंज दीज 8 बुक्स ऑन अ शेल्फ. आता काहीही रेस्ट्रिक्शन मला दिलं नसेल, कुठलाही कंडिशन सॅटिस्फाय करायला नको असेल, तर 8 फॅक्टोरियल वेज आर देअर बिकॉज दीज आर 8 बुक्स. सो वेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर टेकन टुगेदर then I can make their 8 factorial arrangements. So 8 books, so 8 factorial without any condition. पण आता ते काय सांगतायत, find the number of ways to do this if 2 specified books are always together. आता ती जी specified books आहेत, specified books always together, 2 specified books all are always together. I will erase this. 2 specified books are always together. म्हणजे काय होणार, समजा मी असं म्हटलं की B1, B2 etc. B8 अशी ही 8 पुस्तकं आहेत. Now what I want, 2 specified books. Suppose those 2 books I take as say B1 and B2, not necessarily पहिली 2 पुस्तकं. एनी एक एक्झाम्पल म्हणून मी घेतोय. समजा ती पुस्तकं जी नेहमी एकत्र पाहिजेत ती समजा मी B1 आणि B2 घेतली, तर यांचं एक बंडल आपण तयार करायचं. आर यू गेटिंग? आणि काय होईल बघा, रिमेनिंग बुक्स कॅन बी अरेंज्ड इन 7 फॅक्टोरियल वेज. कारण उरली कुठली, हे जर B1 B2 एकत्र झालं तर मग B3 B4 एक्सेट्रा अप टू B8 अशी 7 ऑब्जेक्ट्स झाले. मग तुमचा हा एकच ऑब्जेक्ट म्हणून ट्रीट करा, कारण ही पुस्तकं कायम एकत्र पाहिजेत. मग आता ही जर 7 ऑब्जेक्ट्स असतील तर ह्यांच्या किती अरेंजमेंट्स येतील मला, 7 फॅक्टोरियल. परंतु ही जी 2 पुस्तकं एकत्र ठेवलेली आहात तुम्ही, त्यांच्यात सुद्धा आपापसात अरेंजमेंट्स करता येतील ना, ती एकत्र ठेवूनच. B1 B2 पण आणि B2 B1 पण, या 2च पॉसिबल अरेंजमेंट्स आहेत. म्हणून त्यांनी कसं म्हटलंय बघा, दीज 2 बुक्स कॅन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 2 फॅक्टोरियल वेज. मग ते एकूण 7 बुक्स झाली, दे कॅन बी अरेंज्ड इन 7 फॅक्टोरियल वेज. म्हणून एकूण आन्सर काय होणार, हे एकूण 7 ऑब्जेक्ट्स झाले. कारण B1 B2 हा एकच ऑब्जेक्ट आहे असं आपण मानतो आहोत. कारण काय, मला ती पुस्तकं कायम एकत्र पाहिजेत. ते तो जर एक ऑब्जेक्ट धरला, हा दुसरा, हा तिसरा, असं करत करत हा 7वा, म्हणजे 7 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स कॅन बी डन ऑफ दीज 7 ऑब्जेक्ट्स. परंतु B1 B2 जी एकत्र आहेत त्यांच्यासुद्धा 2 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स करता येतील मला. So total number of arrangements will be 7 factorial into 2 factorial. 2 factorial ची व्हॅल्यू 2 झाली आणि 7 फॅक्टोरियल. 7 फॅक्टोरियल म्हणजे त्याचं काय असतं, 7 फॅक्टोरियल म्हणजे काय येईल, तर तुम्हाला एकूण किती होणार बघा, टोटल नंबर इज 2 फॅक्टोरियल इंटू 7 फॅक्टोरियल. मग 7 फॅक्टोरियल म्हणजे किती येतं बघा. सो इट इज 2 फॅक्टोरियलचं उत्तर 2 आहे, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7. म्हणजे हे किती येणार, 2 इंटू 1 दुणे 2, 2 गुणिले 3 6, 6 चौक 24 पंचा 120 सक 720. 120 सक किती होणार, 720. 720 गुणिले 7 म्हणजे ते किती होणार, 1540. ओके, सो 1540. मग 1540 गुणिले 2 म्हणजे 180. एवढ्या अरेंजमेंट्स शक्य आहेत. ओके, आणि मग ते म्हणतायत नेव्हर टुगेदर. ही जी 2 पुस्तकं एकत्र पाहिजे होती, ही म्हणजे B1 B2 नव्हे, 2 बुक्स आर
टू बी टुगेदर. मग त्यावेळी काय होणार, वी टेक वन ऑफ द टू बुक्स अँड रिमेनिंग 6 बुक्स कॅन बी अरेंज्ड इन 7 फॅक्टोरियल वेज. देन वी कॅन प्लेस द रिमेनिंग बुक इन ईच ऑफ द वे in each a way to avoid 2 places adjacent to the book. So there are 6 places available here. परंतु हे असं लॉजिक म्हणण्यापेक्षा आपण एक वेगळ्या लॉजिकने करू शकतो. काय बघा, the number is also obtained by subtracting from the total arrangements those where the books are together. आपण बघा, तुम्ही सेट थिअरी शिकलात 8वी 9वी 10वी मध्ये. त्याच्यामध्ये कॉम्प्लिमेंटरी इव्हेंट असा कन्सेप्ट होता, कॉम्प्लिमेंटरी सेट असा कन्सेप्ट होता, म्हणजे त्या सेटमध्ये नसलेली एलिमेंट्स. आता इथे काय होणार बघा, तुम्हाला काय सांगितलंय त्यांनी, सी देर आर इन ऑल 8 बुक्स. मग 8 बुक्स जर असतील तर एकूण अरेंजमेंट्स किती होणार, म्हणजे सेकंड पार्ट आपण आता करतोय. 2 बुक्स आर नेव्हर टुगेदर. 2 स्पेसिफाईड बुक्स, 2 स्पेसिफाईड बुक्स are never together. मग इथे काय होतं, 2 स्पेसिफाईड बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर. त्याच्या हे विरुद्ध झालं. म्हणजे हा जो काही विषय तुम्ही बोलतात त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट हे बोलतो आहोत आपण. म्हणजे ज्या काही 8 पुस्तकांच्या वेगवेगळ्या 8 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स होतील, कारण 8 पुस्तकं असतील तर 8 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स होतील. मग त्याच्यामध्ये 2 स्पेसिफाईड बुक्स एकत्र असण्याच्या अरेंजमेंट्स किती झाल्या, 10,080. या 8 फॅक्टोरियल हा जो नंबर आहे ना, त्याच्यामधल्या 8 फॅक्टोरियल म्हणजे काहीतरी पुन्हा मोठा नंबर आहे तो. त्याच्यामधले 10,080 वेळा ती 2 पुस्तकं स्पेसिफाईड बुक्स ही एकत्र असतील. म्हणजेच काय होणार, ह्याच्यामधून हे आन्सर जर वजा केलं मी 10,080, तर मला असे अरेंजमेंट्स मिळतील की त्याच्यामध्ये 2 स्पेसिफाईड बुक्स कधीच टुगेदर नाही आहेत. आय होप यू अंडरस्टूड द आर्ग्युमेंट. बघा काय होतं आहे, द नंबर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय सबट्रॅक्टिंग फ्रॉम द टोटल अरेंजमेंट्स. टोटल अरेंजमेंट्स किती होणार, 8 फॅक्टोरियल. वाय 8 फॅक्टोरियल, बिकॉज देर आर 8 बुक्स. and then already you have calculated how many ways are there in which 2 specified books will be always together. Now when you say 2 specified books are always together, what will be opposite of that? No 2 specified books are always together. Okay, so this is the way, this is where we are using the ideas of set theory. सेट थिअरीमध्ये तुम्ही शिकला होतात की एकूण समजा युनिव्हर्सल सेट काहीतरी असेल. बघा तुम्ही असं लॉजिक तिथे वापरलं होतं की हा समजा एक युनिव्हर्सल सेट आहे, ओके, आणि हा त्याचा सबसेट आहे, हा त्याचा सबसेट आहे. इफ यू रिमेंबर व्हेन डायग्रॅम्स अँड ऑल दोज थिंग्स. आणि समजा कार्डिनॅलिटी ऑफ युनिव्हर्सल सेट समजा 20 असेल आणि ह्या एमध्ये समजा 12 एलिमेंट्स असतील. कार्डिनॅलिटी ऑफ ए इज सपोज 12 एलिमेंट्स. हिअर एलिमेंट्स आर 12. तर मग त्याच्या कॉम्प्लिमेंटमध्ये किती एलिमेंट्स असणार, 20 वजा 12 8. म्हणजेच हा जो सेट आहे त्याची काहीतरी एक प्रॉपर्टी आहे ना, त्या सेटमध्ये कुठली एलिमेंट्स मी घेणार, तर ह्या उरलेल्या भागामध्ये कुठली एलिमेंट्स येणार, जी एलिमेंट्स ती प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करत नाहीत ती. मग ती जर मला कॅल्क्युलेट करायची असतील तर ती प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करणारी किती एलिमेंट्स आहेत हे जर मी एकूण जी एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामधून काढून टाकली तर मला प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय न करणारी एलिमेंट्स मिळतील. तेच लॉजिक इथे वापरलं आपण. तुमच्याकडे एकूण 8 पुस्तकं आहेत, त्यामुळे त्यांच्या 8 फॅक्टोरियल अरेंजमेंट्स होतील. आणि मग त्यांनी कंडिशन दिली होती तुम्हाला 2 स्पेसिफाईड बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, ही ती प्रॉपर्टी झाली. मग तशी किती अरेंजमेंट्स होणार आहेत, तर 10,800. इथे आपण काढलं 10,080, सॉरी. मग या 10,080 अरेंजमेंट्सच्या बाबतीमध्ये 2 स्पेसिफाईड पुस्तकं कायम एकत्र असतील असं तुमचं म्हणणं आहे. मग आपणाला आता काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, हाऊ मेनी वेज आर देअर इन विच 2 स्पेसिफाईड बुक्स आर नेव्हर टुगेदर. म्हणून आपण काय करणार, त्या 8 फॅक्टोरियलमधून ही क्वांटिटी काढून टाकणार. ओके, म्हणजेच काय झालं बघा, दिस इज 8 फॅक्टोरियल मायनस इथे म्हटल्याप्रमाणे 2 इंटू 7 फॅक्टोरियल आहे. हे इथे आपण तेच केलं ना, 7 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. बरं, हे जे 8 फॅक्टोरियल आहेत दॅट यू कॅन राईट ॲज 8 इंटू 7 फॅक्टोरियल. आता आत्तापर्यंत जे काही आपण शिकलो त्याच्यातून हे पटकन यायला पाहिजे तुम्हाला.
म्हणजे 8 इंटू 7 फॅक्टोरियल म्हणजे 8 फॅक्टोरियल झालं. -2 इंटू असं का केलं आपण, तर 7 फॅक्टोरियल कॉमन घेता येईल. 7 फॅक्टोरियल इंटू ब्रॅकेट इट विल बी 8 - 2 म्हणजेच किती झालं 7 फॅक्टोरियल इंटू 6. Okay, now that calculation is done by them, so we will not write it again, right? So it is what 7 factorial into 6. Now out of that 7 factorial we know 50/40 आणि त्याला मग तुम्ही 6 ने गुणणार म्हणजे हे 302 असं त्याचं ते उत्तर येईल. आन्सर विल बी 302/40. This is that answer where two specified books are never together. आणि इथे 2 स्पेसिफाईड बुक्स आर टुगेदर. मग ह्यांचं जर ॲडिशन तुम्ही केलं तर एकूण अरेंजमेंट्स मला मिळणार. साधं आहे ना. तुम्ही समजा एक असं लक्षात घ्या की बघूया आपण हे मी तुम्हाला जरा वेगळ्या भाषेत समजावून सांगतो. आय थिंक यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम. पण अजूनही वेगळ्या भाषेमध्ये असं मला म्हणता येईल की सपोज आय हॅव से 4 बॉईज, से B1, B2, B3 ओके आणि B4. मग ह्यांच्या एकूण अरेंजमेंट्स किती होणार 4 फॅक्टोरियल. आता इथे तर रिपिटिशन अलाउड नाहीच आहे. यांना समजा आपल्याला एका रांकेत फोटोसाठी बसवायचे तर किती अरेंजमेंट्स होतील 4 फॅक्टोरियल. बरोबर ना. मग आता या ज्या त्या 4 अरेंजमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये समजा मी असं म्हटलं की फर्स्ट प्लेस इज ऑक्युपाईड बाय B1. फर्स्ट प्लेस इज ऑक्युपाईड बाय B1 ही समजा मी तुम्हाला कंडिशन दिली. फर्स्ट प्लेस इज ऑक्युपाईड बाय B1 म्हणजे काय, ही फिक्स झाली जागा, ही एकाच प्रकारे मला भरता येईल. पण उरलेल्या 3 जागा ज्या आहेत त्यांच्यामध्ये मी B2, B3, B4च्या वेगवेगळ्या अरेंजमेंट्स करेन. त्या किती असणार 3 ऑब्जेक्ट्स आहेत, 3 प्लेसेस आहेत. सो 3 फॅक्टोरियल म्हणजे एकूण 3 फॅक्टोरियल हे किती झालं 6 वेगवेगळे मार्ग आहेत माझ्यासमोर की ज्याच्यामध्ये B1 हा पहिल्या जागी असेल. लेफ्टहून फ्रॉम लेफ्ट फर्स्ट प्लेस विल बी ऑक्युपाईड बाय B1. आता तुम्हाला असं विचारलं हाऊ मेनी अरेंजमेंट्स आर देअर वेअर B1 विल नॉट बी इन फर्स्ट प्लेस. B1 विल नॉट बी इन फर्स्ट प्लेस. मग तिथे B2 असू शकतो, B3 असू शकतो, B4 असू शकतो, पण B1 नाही. मग एकूण अरेंजमेंट्स ज्या आहेत ना किती सिम्पल कॉमन सेन्स आहे. एकूण अरेंजमेंट्स किती आहेत 24. त्याच्यामध्ये B1 पहिल्या प्लेसला असणाऱ्या किती अरेंजमेंट्स आहेत 6. मग B1 पहिल्या प्लेसला नसणाऱ्या अरेंजमेंट्स किती होतील 24 वजा 6. ओके. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which B1 is not in first place, will be what 24 minus 6, so 18. मग हा कॉम्प्लिमेंटरी इव्हेंट झाला. पहिली जागा B1 ने ऑक्युपाय केली आहे ही जर मी कंडिशन सांगितली तर त्याच्या विरुद्ध काय होणार, पहिल्या जागेवर B1 कधीच नाही आहे. मग हे पहिल्या जागेवर B1 असणं याच्या अरेंजमेंट्स तुम्ही काउंट करा आणि मग एकूण ज्या अरेंजमेंट्स आहेत त्याच्यामधून या अरेंजमेंट्स काढून टाका म्हणजे उरलेल्या अरेंजमेंट्स कशाच्या असणार आहेत वेअर B1 विल नॉट बी इन द फर्स्ट प्लेस. आय होप यू अंडरस्टूड दिस. So this type of technology can be used in solving problems. Okay, so this is very interesting issue. This is very interesting. We can solve varieties of problems if you understand this idea. Okay, so I hope you understood this problem. We will continue in the next lecture. Thank you.